میں مختصر لیکن جامع انداز میں سری نگر میں رونما ہونے والے تمام واقعات خان صاحب کے گوش گزار کرتا رہا۔ اس دوران ان کے تاثرات قابل دید تھے۔ بعض مواقع پر تو لگا کہ وہ ہیجان کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ کرشنا مینن، جنرل ٹمی اور ایس پی کی خفیہ میٹنگ اور پھر چین کے سرحدی علاقوں کے دورے کی تفصیل تک پہنچا تو ان کی دلچسپی آسمان کو چھوتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس موقع پر انہیں بتایا کہ نشان زدہ نقشے کی واضح تصاویر ان فلم رولز میں محفوظ ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ ساتھ ہی میں نے وہ ڈائری بھی انہیں پیش کی جس میں ان تمام معلومات کو میں نے حد الامکان صراحت سے درج کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ہیجان آمیز خوشی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ایئر مارشل ایس پی انجینئر اب پوری طرح ہمارے شکنجے میں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور میں نے اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا کر اس حد تک نڈھال کر دیا ہے کہ اسے ہماری کسی بھی ہدایت کو ماننے سے انکار کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ ہم سے معمولی سی بھی غلط بیانی کر سکتا ہے۔ میں نے اسے فی الحال کرٹ ٹینک سے میری دوستی کروانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ کل شام مجھے ٹیلر ماسٹر او پی ویش کی پارٹی میں جرمن انجینئر سے ملوائے گا، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ آپ نے کرٹ ٹینک کو پارٹی میں شرکت کا دعوت نامہ تو بھجوا دیا تھا نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں۔ کرٹ ٹینک نے دعوت نامہ پہنچانے والے شخص سے بصد مسرت پارٹی میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تھا، بلکہ او پی ویش کے نام دعوت قبول کرنے کا رقعہ بھی بھجوا دیا تھا۔ یہ گورے ایسی رسمی باتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے خان صاحب کو وہ سب کچھ بھی بتا دیا جو ایس پی انجینئر نے مارو طیارے کی کارکردگی بلکہ ناکارگی کے بارے میں بتایا تھا۔ خان صاحب نے وہ سب سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کا بھی اظہار کیا، لیکن پھر چونک کر پوچھا، اگر ماروت سپر سونک ایروپلین پروجیکٹ واقعی ناکام ہو چکا ہے تو تم کرٹ ٹینک کے پیچھے کیوں وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ایس پی انجینئر نے جو کچھ بتایا اس پر آنکھیں بند کر کے تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا، ہو سکتا ہے وہ کوئی خاص بات چھپا رہا ہو، یہی کچھ کرٹ ٹینک کی زبانی معلوم ہو تو پھر ہم اعتبار کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے میری بات غور سے سنی، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس پہ بلا شبہ ہمارے شکنجے میں بری طرح جکڑا جا چکا ہے، لیکن اتنے نازک معاملے میں ہم اپنے دشمن کی بات پر اندھا دھند اعتبار کرنے کے متحمل تو واقعی نہیں ہو سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، کرٹ ٹینک کو اعتماد کے جال میں پھنسانے سے شاید کوئی اور کام کی بات بھی معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے انڈیا والے اسے کسی اور نسخے میں استعمال کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ ایس پی انجینئر کے مطابق ہندوستانی حکومت مارو طیارے کی طرف سے مایوس ہو کر روس سے اس کے جدید ترین سپر سونک فائٹر MiG 21 کی بہت بڑی کھیپ خریدنے کی تیاری کر رہی ہے، اور بہت جلد اس معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ خان صاحب نے چونک کر کہا، ہمیں دشمن کے اس ارادے کی اطلاعات ملتی رہی ہیں؟ اگر یہ ایس پی نے بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے انڈین حکومت فیصلہ کر چکی ہے، ہمیں یہ اطلاع جلد از جلد اپنی حکومت کو پہنچانی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں، انڈین ڈیفنس منسٹری اور آرمی کے کرتا دھرتا ہمارے F-104 اسٹار فائٹر کی تیز رفتاری اور تباہ کن کارکردگی سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور جلد از جلد ایسے جنگی طیارے حاصل کرنا چاہتے ہیں جن سے اس امریکی ساختہ فضائی بلا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میری بات سن کر خان صاحب نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور پھر کہا، انہیں ڈرنا بھی چاہیے۔ جنرل ایوب نے امریکہ سے اپنے مراسم بہت مضبوط کر لیے ہیں اور امریکی آلات حرب کی بھاری خریداری کے معاہدے متوقع ہیں۔ ادھر تمہاری حاصل کی گئی یہ معلومات چینی حکومت کو پہنچانے سے ان سے بھی ہمارے دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ سوچ کر مزہ آ رہا ہے کہ بزدل انڈین فوج گھس بیٹھ کرنے چینی علاقے میں پہنچے گی اور خونخوار دشمن پہلے سے گھات لگائے وہاں اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شاید تمہیں پتا ہو، چینی قوم اپنی خود مختاری اور سلامتی کے بارے میں انتہائی حساس ہے، وہ ان کا بہت برا حشر کریں گے۔ میں نے بھی ان کی کھینچی ہوئی خیالی تصویر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، بیچاری بنیا قوم نے بڑی مشکل سے تھوڑی بہت ہمت یکجا کی ہے اور اس مہم جوئی کا خمیازہ بھگتنے کے بعد یہ کبھی چینیوں سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ دراصل تربیت اور اسلحہ دے کر تبت میں اتارے گئے دلائی لاما کے جان نثار جنگجوؤں کے بل پر یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ان میں اتنی جرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی اثنا میں خانم چائے اور کئی طرح کے نمکین لوازم سے لدی قابیں لیے نشست گاہ میں پہنچ گئیں۔ میں اشارہ کرنے والا تھا لیکن خان صاحب اس سے پہلے ہی معیوب تصویروں والا لفافہ اپنی ران کے نیچے کھسکا چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ خانم کے چہرے پر عجیب معنی خیز سی مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے شبینہ ناشتہ دسترخوان پر سجاتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں ہم دونوں کو مخاطب کیا، آپ دونوں نے رازداری کی باتیں کر لی ہوں تو میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں؟ میں نے چونک کر کہا، آپ کن رازداری کی باتوں کا ذکر کر رہی ہیں خانم؟ انہوں نے بھول پن سے کہا، مجھے کیا پتا،
बस अंदाजा ही लगा सकती हूँ कि इन बातों में रागिनी देवी और रोहित जी की श्रीनगर में सैर सयाहत की सरगर्मियों का जिक्र होगा। उन्होंने सैर सयाहत पर खास जोर दिया था। उनकी बात समझ में आई तो मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। खान साहब ने भी मेरा साथ दिया और फिर कहा, आप बहुत शरारती बल्कि शरपसंद हैं खानम, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि मेरा छोटा भैया शर्मा जाए। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है मुझे सबसे पहले आप दोनों की ये गलत फहमी रफा करनी चाहिए थी। इत्तलान अर्ज है कि रोहित बेचारे को साहब लोगों के साथ सरकारी तैयारे में जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वो बेचारा तो हुमायूंपुर से अपने अहले खाना को साथ लेकर मशहूर धार्मिक यात्राओं पर निकला हुआ है। उसकी जगह बेचारे मनोहर को श्रीनगर पहुंचना पड़ा था। उस बेचारे को रागिनी देवी के मामले में रक्षा मंत्री जी के साथ साथ इंडिया के हैंडसम एयर चीफ से भी मुकाबला दरपेश था। चुनाचे उसकी दाल न गली। मेरी बात सुनकर खानम तो बेसाख्ता हंस पड़ी। अलबत्ता खान साहब ने चौंक कर परेशान नजरों से मुझे देखा और फिर पुरतशवीश लहजे में कहा, तुम्हारा मतलब है वो लोग तुम्हें यहीं छोड़कर श्रीनगर परवाज कर गए थे। मुझे इस बात में सर हिलाते देखकर उन्होंने इसी परेशान लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोले, ओहो, यानी हमारा पूरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही चौपट होने वाला था। तो फिर तुम कैसे श्रीनगर पहुंचे? वहां तो कोई आम परवाज नहीं जाती। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहुंचना तो था भैया। मैंने लक्ष्मण और रागिनी की रवानगी से पहले ही इजाजत ली कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में अपनी फैमिली खुसूसन बूढ़ी माँ को मोटर कार में दूर दराज वाक़े मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा के लिए ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही इजाजत मिली मैं गाड़ी लेकर निकल खड़ा हुआ। ये टोला श्रीनगर के होटल ग्रैंड पैलेस पहुंचा तो मैं पहले से वहाँ मुकीम था। खानम ने मेरी मुस्तैदी की दाद दी, ताहम खान साहब कुछ कहने की बजाय हैरत से नजरें फाड़े मेरी शक्ल देख रहे थे। बिलाखिर उन्होंने कहा, नाकाबिले यकीन बल्कि नामुमकिन। मुझे पता है दिल्ली से श्रीनगर का फासला कम से कम 550 मील है और पंजाब की हुदूद से निकलते ही पहाड़ी सड़कें इस्तकबाल करती हैं। तुम्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगे होंगे। मैंने इनकिसारी से कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। रास्ते में जगह जगह चेक पोस्टें भी हैं। इत्तेफाक किया वाकयात अलहदा हैं। मुझे भी 1.5 दिन से ज्यादा लगा है, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी न किसी तरह कृष्णा जी के ताइफे से पहले वहां पहुंचने में कामयाब हो गया था। ये लोग भी शायद ताखीर से रवाना हुए होंगे। खान साहब ने सताइश भरे तासुरात के साथ कहा, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो भाई। अच्छा ये बताओ, तुमने वहां पहुंचने से पहले अपनी शक्ल में तो काफी बदलाव किया होगा। क्या उसी भेस में उन लोगों के सामने गए थे? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं भाई, मुझे पता था कि ऐसे लोगों की नजरों में नुमाया होने के लिए मुझे बहुत ही मुतासिर कुन हुलिया रखना होगा। इसलिए मैं रोहतक का वजीह और बारोब रईस ताजिर बन के उनके सामने गया था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र लक्ष्मण की थी कि कहीं वो घाघ शख्स मुझे पहचान न ले। इसलिए मैंने अपने भेस के साथ साथ जबान और लहजे के इंतखाब में भी बहुत एहतियात बरती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब रहा। खान साहब ने तारीफी लहजे में कहा, बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी सबसे ज्यादा फिक्र लक्ष्मण ही की होती। वो खबीस बहुत ही खुर्रांट है। तब मुझे इदराक हुआ कि मैंने अभी तक खान साहब को लक्ष्मण के इबरतनाक अंजाम से 2-4 होने के बारे में नहीं बताया। मैंने बराह रास्त इंकिशाफ करने की बजाय कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लक्ष्मण के खतरनाक दुश्मन होने के हवाले से कोई 2 आरा नहीं हो सकती। इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इन तमाम खदशात की वजह से मैं कोशिश करता था कि उसके सामने कम से कम आऊं और बराह रास्त गुफ्तगू तो ना ही करूं तो बेहतर है। लेकिन मेरी तमाम तरह एहतियात के बावजूद उसके दिल में मेरे बारे में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए थे। मैं खान साहब की हालत से लुत्फानंदोज होने के लिए जानबूझकर कुछ देर के लिए खामोश हुआ, लेकिन उनका इस्तराब देखकर मुझे बात आगे बढ़ानी पड़ी। वो मेरी छान फटक में लग गया था, हत्ता कि वो मेरा पीछा करते हुए मेरे उस आर्जी ठिकाने तक भी पहुंच गया जहां मैंने अपनी उस वक्त तक की इकट्ठी की गई मालूमात और शवाहिद पोशीदा किए थे। मेरा दिल चाहा कि खान साहब की बेताबी का मजा लेने के लिए एक बार फिर बात रोकूं, लेकिन फिर मैंने बात जारी रखी। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी नजरों में आ गया। यहाँ पहुंचकर मैं महज सांस बहाल करने के लिए रुका, लेकिन खान साहब ने फौरन पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने कहा, होना क्या था? मैं उसे अपने पीछे लगाकर एक पहाड़ी मकाम पर ले गया और फिर उसे काबू करके गाड़ी समेत एक गहरी खाई में फेंक दिया। मैंने अपनी तरफ से 2 ही जुमलों में बात खत्म कर दी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज उन मियाँ बीवी के आसाब पर बम बन कर गिरा है। वो दोनों लगभग निस्फ मिनट तक फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। फिर बिलाखिर खान साहब ने अपने आप को संभाला। ताहम वो बोले तो उनके लहजे में बेयकीनी नुमाया थी। बोले, तुम्हारा मतलब है? मैंने उनकी बात मुकम्मल न होने दी। कहा, हाँ, उस सरापा खबासत, नापाक और गलीज शख्स का बोझ इस जमीन पर से कम हो गया है। मैंने उसे जहन्नम रसीद कर दिया है, बल्कि उसकी कटी फटी लाश बरामद करने वाली पार्टी में भी शामिल था। कृष्णा जी का डिकोटा उसकी लाश लिए अपने शेड्यूल से 1-2 दिन पहले ही दिल्ली लौट आया है।
मैं भी उसी सरकारी तैयारे में मुफ्त सवारी करके यहाँ पहुंचा हूँ, जबकि मेरी गाड़ी शायद 2-3 दिन बाद पहुंचेगी। मुझे उन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल अलग अलग तासुरात दिखाई दिए। खानम के चेहरे पर तमानियत आमेज खुशी नुमाया थी, ताहम उन्होंने बगैर मुस्कुराए भारी लहजे में कहा, बेशक अल्लाह जालिमों की रस्सी ज्यादा दराज नहीं करता, खस कम जहां पाक। और मेरे दिल को इस बात से ज्यादा ठंडक पहुंची है कि खान साहब को ज्यादती का निशाना बनाने वाला तुम्हारे हाथों जिल्लत भरी मौत से हमकनार हुआ। खान साहब ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात का इत्मीनान है कि मेरे वतन की सलामती के दुश्मनों में से एक और अपने अंजाम को पहुंचा, ताहम वो इसी तरह की मौत का मुस्तहिक था, क्योंकि वो जाने किस किस तरह हमारे वतन को नुकसान पहुंचाने में शरीक रहा होगा और आइंदा भी होता। ताहम मेरे लिए असल खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि उसकी बेखुनी करते हुए तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंची और तुम अपने मिशन में भरपूर कामयाबी हासिल करके बखैरियत वापस लौट आए। खानम ने कहा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये तो नहीं पता जमाल भाई कि आपने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की, ताहम मैं आपको इस खुशी के मौके पर फिर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। खान साहब ने उन्हें सरजनिश की। बोले, बेसब्रेपन का मुजाहिरा न करें खानम, कुछ ऐसी ही बात है जो आपके सामने नहीं बता सकता था। मैं खुद सारा मामला आपको समझा दूंगा। खाने पीने से फारिग होने के बाद आप हम दोनों का बिस्तर यहीं लगा दें, हम नींद आने तक बातें करते रहेंगे। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे तो सवेरा होने से पहले यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। आपके जासूस ड्राइवर अर्जुन की नजर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, वो कल शाम ही 2 दिन की छुट्टी लेकर घर चला गया था। कह रहा था किसी अजीज का देहांत हो गया है। इतना कहकर वो चौंके और फिर मुस्कुराते हुए खानम से मुखातिब हुए, खानम, इसका मतलब है उस मनहूस अर्जुन ने छुट्टी लेने के लिए झूठ नहीं बोला, वाकई उसका अजीज चल बसा है। लक्ष्मण से ज्यादा करीबी अजीज कौन होगा उसका। हफ्ते को आधी आधी रात तक दोनों की पीने पिलाने की महफिल जमती थी। मैंने कहा, कल भी तो हफ्ते की रात थी भाईजान, और शायद कल भी वो रात गए तक लक्ष्मण के साथ रहा हो। अब उसकी चिता को राख में तब्दील होते देखने के बाद ही वापस आएगा वो। खानम ने संजीदा लहजे में कहा, इंसान की बस इतनी सी ही औकात है। एक दिन जमीनी खुदा बनकर खुदा की जमीन पर अकड़ता फिरता है और अगले दिन उसी जमीन का लुकमा बन जाता है या खाक बनकर बिखर जाता है। खान साहब ने कहा, इसमें क्या शक है, एक ना एक दिन तो सबको अपने अंजाम तक पहुंचना है। फिर वो लहजा बदल कर खानम से बोले, अब आप हमारे सोने का बंदोबस्त करें और खुद भी सो जाएं। कल सुबह आप ही मुझे दफ्तर छोड़कर आएंगी। खानम गालिबन हमारी गुफ्तगू में मजीद शरीक रहना चाहती थीं, ताहम खान साहब के इसरार पर बादले नखास्ता वो हमारे बिस्तर लगाकर खुद भी सोने के लिए चली गईं। हम दोनों लगभग 1.5 घंटे मजीद बातें करते रहे और मैंने अपनी तरफ से उन्हें अपनी श्रीनगर यात्रा के पहलुओं के हवाले से बाखबर कर दिया। हमने सोने से पहले तय किया कि मैं एहतियातन सूरज निकलने से पहले ही रुखसत हो जाऊंगा और खानम को नाश्ते के लिए जहमत नहीं दी जाएगी। ताहम चंद घंटे बाद मैं जागा तो खानम गर्मा गर्म नाश्ते समेत मुंतजिर मिली। मैंने नाश्ते के बाद खान साहब की मदद से रोहित का रूप इख्तियार किया और सुबह 8 बजे के करीब अपने ऑटो समेत सेठ जगदीश्वर के गिराज पहुंच गया। मुझे मालूम था कि मुंशी प्रेमनाथ उस वक्त वहां नहीं मिलेगा। मैंने उसके नायब को ऑटो का एक रात का किराया थमाया और किशोर लाल के नाम के सामने अदायगी के दस्तखत करवा कर कहा कि हो सकता है मैं कई दिन तक ऑटो किराए पर लेने ना सकूं, ताहम मेरी तरफ से जरे जमानत जमा रहेगा। वहां से निकलकर मैं एक और करीबी ऑटो गैराज में पहुंचा और मैनेजर को बताया कि आजकल में एक शख्स मेरी मोटर कार लेकर आएगा। गाड़ी की अच्छी तरह सर्विस करनी है। मैं खुद आऊंगा और सर्विस की उजरत अदा करके गाड़ी ले जाऊंगा। मैं एक ऑटो में 10 बजे के करीब लक्ष्मण के बंगले की तरफ रवाना हुआ। मैं अपने जहन में खाका तैयार कर रहा था कि रागनी से किस अंदाज में बात करूंगा। अव्वल तो मुझे यकीन था कि लक्ष्मण के अंतिम संस्कार की तैयारियों और ताज़ियत के लिए आने वालों के हुजूम में मुझे उससे तफसीली बात करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ऑटो बंगले के गेट पर पहुंचा तो मैं तवक्को कर रहा था कि वहां लोगों का हुजूम होगा, शामियाने वगैरह लगे होंगे, लेकिन उसके बरक्स मुझे वहां मुकम्मल सन्नाटा नजर आया। गेट बंद था, अलबत्ता छोटा दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार अरुण और ड्राइवर यश सामने लंबी बेंच पर खुशगपियों में मसरूफ दिखाई दिए। ताहम मुझ पर नजर पड़ते हुए उन दोनों ने अपने चेहरों पर रंजो गम और तशवीश की नकाब ओढ़ ली और मुझे मेरी गैर मौजूदगी में रूनुमा होने वाली कयामत की अंदोहनाक खबर सुनाई। मैंने भी अजहद रंजो गम और सदमे का इजहार किया। उन दोनों से पता चला कि रागनी मकामी अफराद की ताज़ियत समेटने के बाद कल रात ही लक्ष्मण की लाश समेत अपने आबाई घर रवाना हो गई है और मालिक का अंतिम संस्कार वहीं होगा। अपने ठिकाने की तरफ जाने से पहले मैंने बावर्ची राजीव का हालचाल पूछना मुनासिब समझा। उस बंगले में वही तो मेरा सबसे काबिल एतमाद साथी था। राजीव ने लक्ष्मण की मौत का मेरे अंदाजे से ज्यादा शदीद असर लिया था
بلکہ مجھے تو وہ راگنی سے بھی زیادہ رنجیدہ محسوس ہوا۔ اس نے میرے گلے ملتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا، اس گھر پر بڑی گھور آپتی آئی ہے روہت بھیا، یوں سمجھو بسی بسائی راجدھانی اجڑ گئی۔ میں تو سوچ کر پریشان ہوں کہ اکیلی عورت اتنا بڑا بنگلہ کیسے سنبھالے گی، کہیں سب کچھ بیچ باچ کر اپنی باپو کی حویلی میں نہ جا بسے۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا اتنی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے راجیو بھیا، دولت پاس ہو تو اجڑی بستی بھی بسائی جا سکتی ہے، لکشمن کا سب کچھ اب راگنی دیوی کا ہی تو ہے۔ راجیو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو روہت بھائی، پرنتو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں کہو۔ اس نے کہا، میری مانو تو لکشمن جی کے انتم سنسکار کے مہینے 2 مہینے بعد راگنی جی کو بیاہ کا پرستاؤ دے دو۔ بھگوان قسم میں صرف اس لیے یہ صلاح دے رہا ہوں کہ اس کا بھائی تو ناستک ہی مر گیا، شاید آپ کی وجہ سے یہ مورکھ دھرم کی طرف واپس آ جائے۔ مجھے اس بھلے مانس انسان کی اپنے مالکوں کے لیے خیر خواہی بہت اچھی لگی، لیکن ظاہر ہے میں اس کی سادہ سی فرمائش پوری کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں نے اس وقت اس کی دل شکنی نہیں کی، بلکہ ہاں میں ہاں ملانے پر اکتفا کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے فوراً موضوع نہیں بدلا تو یہ میرے مذہبی طبقے اور خاندانی پس منظر کی کھوج لینے کی کوشش کرے گا، لہٰذا میں نے جلدی سے پوچھا، یہ تو بتاؤ راجیو بھیا، یہ بنگلہ سرکار کی طرف سے لکشمن جی کو ملا ہے یا وہ خود اس کے مالک تھے؟ راجیو نے پرجوش لہجے میں کہا، میں نے آپ کو شاید بتایا تو تھا، یہ بنگلہ دیوان جی نے اپنی پاروارک دھن سے مول لیا تھا، اب تو اس کے اصل سے کئی گنا دام لگ رہے ہیں۔ میری بات مان لیں، وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اور میں نے ایک بار پھر اسے اسی موضوع کی طرف جاتے دیکھ کر اچھی سی کافی کی فرمائش کر کے راجیو سے جان چھڑوا لی۔ اس کے جانے کے بعد میں آج رات او پی ویش کے بنگلے پر ہونے والی پارٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس میں شرکت سے میرا بنیادی مقصد تو جرمن فضائی انجینئر کرٹ ٹینک سے مراسم بڑھانا ہے، لیکن مجھے سامنے آنے والے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ شہر بلکہ ملک کی نمایاں ترین شخصیات اس تقریب میں شریک ہونے والی ہیں۔ ان میں سے اپنے لیے کسی کام کے ہدف کا انتخاب بھی میرے مقاصد میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ اسے کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ہی میں ایک واضح مقصد کے ساتھ او پی ویش کی پارٹی میں شریک ہو سکتا تھا اور کرٹ ٹینک سے بھرپور انداز میں متعارف ہو سکتا تھا، اور وہ کام میں جتنی جلدی مکمل کر لیتا اتنا ہی اچھا تھا۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی میں لکشمن کے بنگلے سے نکل پڑا۔ اپنے کام کے تقاضے کے مطابق میں اپنا پستول کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ دلی شہر کے گنجان آباد علاقوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹیکسی لگ بھگ نصف گھنٹے میں شہر سے باہر ایسے علاقوں میں داخل ہو گئی جہاں لگ بھگ ہر بنگلہ کم از کم 1 کنال کے رقبے پر تھا، اور ہر بنگلے کے گرد سرسبز باغیچے دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری ٹیکسی نئی تیار شدہ تہاڑ جیل کے پاس سے گزری اور پھر اچانک ہائی سیکیورٹی والا علاقہ شروع ہو گیا، جہاں ہر دوسرے بنگلے کے گیٹ پر پولیس یا فوج کے مستعد مسلح اہلکار پہرے پر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک راہگیر سے پتہ سمجھنے کے بعد ڈرائیور نے قدیم طرز کے ایک عالی شان بنگلے کے سامنے لے جا کر ٹیکسی روک دی۔ گاڑی رکتے ہی گیٹ پر تعینات ایئر فورس کی وردی میں ملبوس تینوں گارڈز چوکنا ہو گئے۔ میں ٹیکسی سے اترا اور ڈرائیور کو 2-4 منٹ انتظار کا کہہ کر تینوں میں سب سے تجربہ کار دکھائی دینے والے سیکیورٹی گارڈ کے پاس پہنچا۔ اس دوران میں اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنی بندوقیں اس انداز میں تھام لی تھیں کہ بلا تاخیر مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ میں یہ سب کچھ نظر انداز کر کے اپنے منتخب کردہ سیکیورٹی اہلکار کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ اس دوران میں اس کا عہدہ پہچان چکا تھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں بہرحال سینئر تھا۔ میں نے اپنے قیمتی لباس اور متاثر کن شخصیت کے عین مطابق باروب لہجے میں کہا، وارنٹ آفیسر، ایس پی جی کو اطلاع دو کہ روہت شیکھر ان سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتانا کہ میں ان کے دوست منوہر کے ریفرنس سے ان سے ملنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر وارنٹ آفیسر، جو دراصل جونیئر وارنٹ آفیسر تھا، کچھ تذبذب میں مبتلا ہوا۔ میں نے اسے نستعلیق انگریزی میں مدعا بیان کیا تھا، تاہم اس نے ہندی کا سہارا لے کر کہا، سوری سر، پرنتو ہمارے پاس آج ایئر چیف کی کسی اپوائنٹمنٹ کا نوٹس موجود نہیں۔ میں نے انگریزی تر کر کے دوستانہ لہجے میں کہا، تو یار میں نے کب کہا وارنٹ آفیسر کہ میری ایئر چیف کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ مجھے ایس پی جی کی بہت ہی قریبی دوست نے ایک اہم ذاتی کام سے ان سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے منوہر میرے بارے میں ایس پی جی کو فون بھی کر چکا ہوں۔ ایسا کرو تم میری چٹ اندر پہنچا دو، اگر وہ منع کرتے ہیں تو میں اسی ٹیکسی سے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر سیکیورٹی افسر کچھ جذبز ہوا، پھر اس نے بادل نخواستہ اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنی اچکن کی ایک جیب سے قیمتی قلم اور دوسری جیب سے ہوٹل گرینڈ پیلس سری نگر کی اسٹیشنری والا چھوٹا سا کتابچہ نکالا اور اس کے ایک صفحے پر انگریزی میں لکھا، سپہر بخیر ایس پی جی، میں روہت شیکھر ہوں،
मनोहर जी ने आपकी सवाने हयात का काम आगे बढ़ाने के लिए आपके पास भेजा है। उम्मीद है आपने अपनी कुछ गैर रस्मी तस्वीर पहले ही निकाल रखी होंगी। मैंने गैर रस्मी के नीचे 2 लकीरें खींचकर वो छोटा सा सफा किताबचे से अलग किया और वारंट ऑफिसर के हवाले कर दिया। उसने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने के बाद अपने दोनों साथियों को गालिबन चौकस रहने का इशारा किया, खुद बंगले की इमारत की तरफ चल दिया। मैं इस दौरान में दोबारा टैक्सी वाले के पास आ गया। ड्राइवर कुछ बेजारी से बोला, और कितनी देर लगेगी सरकार? मैंने नरम लहजे में कहा, उम्मीद है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत महान हस्ती हैं अपने एसपीजी, पता नहीं मुलाकात के लिए बुलवाएंगे या नहीं। हो सकता है किसी और दिन का वक्त दे दें या साफ ही इनकार कर दें। ऐसी सूरत में हम उल्टे पैर वापस चलेंगे। अगर बुलवा लिया तो तुम अपना किराया लेकर वापस लौट जाना। फिक्र न करो, मैं तुम्हें अच्छी टिप भी दूंगा। वो यकीनन खाली टैक्सी में वापसी का तवील फासला तय करने के ख्याल से नाखुश था, लिहाजा मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसकी बातों से जाहिर था कि वो जानता है कि हम कहाँ आए हैं। हमें लगभग 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मुझे वारंट ऑफिसर बंगले की इमारत से निकलकर गेट की तरफ बढ़ता नजर आया। मैंने उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासुरात तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा पहले ही की तरह लगभग सपाट दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसके हाथ खाली हैं, यानी मेरी भेजी हुई पर्ची एसपी इंजीनियर तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान में मैं एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जा खड़ा हुआ था। वारंट ऑफिसर ने मेरे सामने पहुंचते ही कहा, एयर चीफ ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करें, मैं आपको बुलवाता हूं। इस मर्तबा सिक्योरिटी अहलकार का लहजा नर्म और एहतराम की झलक लिए हुए था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दोबारा टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचा और बताया कि मुझे मुलाकात के लिए तलब कर लिया गया है। उसने असबात में सर हिलाकर मीटर देखा और किराया बताया। मैंने पर्स निकालते हुए कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें किराए से आधी टिप दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वापसी तक यहीं रुककर इंतजार करना चाहो तो तुम्हारी टिप डबल हो जाएगी। मुझे अंदर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। अगर ज्यादा देर लगी तो उसी के मुताबिक किराया और टिप भी बढ़ जाएगी। ड्राइवर ने किराया और टिप तो खुशी खुशी वसूल कर ली, लेकिन साथ साथ रुककर मेरा इंतजार करने की भी हामी भर ली। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने देखा कि बंगले की एक बगली राहदारी से एसपी इंजीनियर नमूदार हुआ और खिरामा चलता हुआ बाईं तरफ लॉन में बने टेनिस कोर्ट के पास बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर जा बैठा। नीली टी शर्ट और पाजामे में वो काफी चाको चौबंद दिखाई दे रहा था। वारंट ऑफिसर इस दौरान में शायद मुसलसल उसकी आमद का इंतजार कर रहा था। साहब को कुर्सी पर बराजमान होते देखकर उसने छोटा गेट खुलवाकर मुझे अंदर जाने का इशारा किया।